Hello students, welcome to Marvel classes. இன்னைக்கு இந்த live sessionல quadratic equation complete theory revise பண்றேன். Based on theory we will discuss MCQ and how to solve MCQ with minimum time. சில சம்ஸ்க்குலாம் நான் ஷார்ட் ட்ரிக்ஸ் டீச் பண்ணுறேன், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதர்வைஸ் நீங்கள் ரெகுலர் கான்செப்ட் அப்ளை பண்ணால் உங்களுக்கு டைம் நிறைய வேஸ்ட் ஆகும், பேப்பர் முடிக்க முடியாது. ஓகே, in the chapter there are 5 important exercise, division not exercise, basics very important. என்னன்னா நீங்கள் பேசிக்ஸ் எல்லா சாப்டருக்கும் பேசிக்ஸ் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். ஏன்னா மினிமம் 5% ஆஃப் கொஷின் பேப்பர் வந்து லோயர் கிளாஸ் லெவலில் தான் வரும் உங்களுக்கு. ஸோ அதனால் நான் எல்லா சாப்டருக்குமே ஃபஸ்ட் எக்ஸசைஸ் பேசிக்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு நான் டைப் பண்ணுவேன். செகண்ட் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட், ஃபார்முலா மெத்தட், நேச்சர் ஆஃப் குவாட்ராட்டிக் அண்ட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் குவாட்ராட்டிக். ஸோ ஒவ்வொரு கான்செப்ட்டுக்குமே வாட் இஸ் த கம்ப்ளீட் தியரி அண்ட் வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் ஒரு அவுட்லைன் கொடுத்துட்டு நம்ம எம்சிக்யூ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். General form of quadratic equation, ax square plus bx plus c equal to 0, where a, b, c are real numbers and a not equal to 0. A not equal to 0, otherwise it becomes linear equation. The coefficient of highest power is always non-zero. And roots of quadratic equation, if you substitute any one value, if the value becomes 0, then that value is called a root. In polynomial it is called 0, correct? A real number k is a root of an equation if p of k equal to 0. For example, p of x equal to x square minus 4x plus 4. If I substitute 2, this is 4 minus 8 plus 4, which is equal to 0. X equal to 2 is a root. If I substitute any other value, x equal to 3, 9 minus 12 plus 4 not equal to 0. It is not a 0 of the quadratic equation, root of a quadratic equation. So what is the definition of roots? If you substitute in that quadratic expression, if the value becomes 0, it is root, otherwise not a root. Next, there are two different types of method to solve quadratic. One more method is there that is deleted syllabus called the completion of square, but basic method is factorization method. Already you studied in 9th standard, yes. So what is the purpose of factorization, and factorization is, what is the disadvantage of factorization? Factorization is not possible for all the quadratic equations. For example, if the roots are irrational numbers, factorization is not possible. Okay, so whenever the roots are irrational number, then how to factorize? For that we have one method called formula method. You can apply formula method for all the quadratic equations, but factorization method is possible only for selective quadratic equation. That is a quadratic equation which has rational roots. What is the need of factorization? What is the concept applied for quadratic equation factorization method? You can't take any common terms or common factors in quadratic expression because it has 3 terms. If you apply splitting the middle term concept, then it becomes 4 terms, then you can take the common factor. Ax square plus bx plus c equal to 0, a not equal to 0, the product of 2 linear factors. Why 2 linear? Because the degree is 2 and hence 2 linear factors. Then the roots of the quadratic equation can be founded by equating each factor equal to 0. For example, x square minus 5x plus 6 equal to 0, correct? If you apply, now 3 terms is there, so you can't take any common factor. So what is the sum here? Sum equal to minus 5, product equal to 6. So I can take minus 2 minus 3, check, the sum of these two numbers is minus 5, product of these two numbers is 6. Therefore this expression becomes x square minus 2x minus 3x plus 6 equal to 0. Now the 3 term expression becomes 4 terms. You can take the common factor, x into x minus 2, x minus 2. If I take x outside, the remaining coefficient is minus 3, that is equal to 0, which implies x minus 2 into x minus 3. If you equate to 0, x equal to 2 comma 3. So this is the concept of factorization method, and very important, this is applicable only for rational roots problem, not applicable for other sums. Okay, so we have one more method called formula method.
For that you need one concept called discriminant. The discriminant symbol is denoted by d equal to b square minus 4ac, and this is the formula x equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a. Okay, and you have two value, one is minus b plus root d. Actually you can write this as minus b plus root d by 2a and minus b minus root d by 2a. Two different roots of quadratic equation, but formula method is applicable whenever the roots are rational or irrational. Okay, that is the advantage of formula method. And very important exercise, nature of quadratic equation, one of the very big exercise, and you have different types of problems. But in NCERT you have only three types: unequal, unreal, real and equal, real and unequal. Here I gave two more concepts because that is useful for MCQ discussion. D less than 0, no real roots or unreal roots or complex roots or imaginary roots. That type of problem you have in 11th standard CBSE, but this year you have quadratic equation with real roots. If you take real roots, you have two options: either the roots are 0 or non-zero. Either it is 0, if d greater than or equal to 0, you have two cases: d equal to 0, d greater than 0. Again you have two more cases. Whenever it is positive, you have two different types of value. One is perfect square number, another one is non-perfect square number. This is the extra concept. So less than 0, no real roots. Complementary of less than 0 is greater than or equal to 0 and real roots. And one important subdivision, d equal to 0. When d equal to 0, two equal roots, two equal real roots. And d greater than 0, two distinct real roots. I can split into two cases. One is this, another one is this. D greater than 0 and perfect square number. For example, the value of d is 1, 0, 1, 4, 9, 16. If d is a square number, then the roots are real, distinct and rational. Very important, rational. When you will get rational roots? Whenever the discriminant value is square number. And if it is not a square number, non-perfect square number, then the roots are irrational number. Don't forget these two theory, it will be useful for further MCQ discussion. Okay, marandradinga, so very important. And so one more good news, enna nammaloda digital platform launch பண்ணிருக்கோம். So adula vandu இப்போ board exam க்கு score more board booster digital program. இதுல என்னன்னா 5 subject மே இதுல இருக்கும்: math, science, social, english, தமிழ், ஹிந்தி, சான்ஸ்கிரிட் எல்லாமே இருக்கும். அதில் வந்து மேத்ஸும் சயின்ஸும் 100% கண்டென்ட் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வேறு எந்த டியூஷன் போனாலும் இந்த டிஜிட்டல் கண்டென்ட் வாங்கலாம். இதில் என்ன இருக்குன்னா ரெக்கார்டட் வீடியோ கோர்ஸ் இருக்குது, MCQ டெஸ்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், நெக்ஸ்ட் வீக் லான்ச் பண்ணுறோம், 60+ டெஸ்ட் இருக்குது, அண்டு ஃபாஸ்ட் இயர் போர்ட் கொஷின் இருக்குது, ஃபாஸ்ட் 20 years போர்ட் கொஷின், சாப்டர் வைஸ், எக்ஸசைஸ் வைஸ், மார்க் வைஸ், அதான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது மட்டும் இல்லாமல் வில் ஃபோக்கஸ் மோர் ஆன் ஒன்லி அசசன்டேஷன், ஒன்லி கேஸ் ஸ்டடி, அந்த மாதிரி டெஸ்ட்லாம் நீங்கள் எழுத வேண்டியது இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வீட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணனா இந்த செல்ஃப் ஸ்டடி கோர்ஸ் எக்ஸலன்ட் கோர்ஸ். இன்னொரு குட் நியூஸ் என்னென்னா, நீங்கள் இந்த கோர்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணி சென்டம் எடுத்தால் எவ்ரி சென்டம் 2000 rupees கேஷ் ப்ரைஸ் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லை, நீங்கள் 490 அபவ் எடுத்தால் நீங்கள் என்ன கோர்ஸ் பை பண்ணீங்களோ அந்த அமௌண்ட்டும் ரீஃபண்டாக ஸ்காலர்ஷிப்பாக கொடுத்துருவோம், உங்களுக்கு ரீஃபண்ட் பண்ணிவிடுவோம். ஸோ தட் இஸ் அனதர் பிக் அட்வான்டேஜ். ஓகே, ஸோ நீங்கள் வந்து செல்ஃப் ஸ்டடி படிக்க முடியும், ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கீங்க, ஹை மார்க் ஸ்கோர் பண்ணணுன்னா டெஃபினட்டாக இந்த கோர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் marvelclasses.netங்கிற வெப்சைட்டுக்கு போய் பண்ணலாம், இல்லை அந்த ஆப்பை மார்வல் கிளாஸஸ் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் பை பண்ணலாம். அண்ட் இந்த MCQ டெஸ்ட் ஷெட்யூல்டு டெஸ்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. அண்ட் கிராஃப் ஆஃப் குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன், இப்போது ரெண்டு டைப் இருக்குது. x square minus 5x plus 6 equal to 0 minus x square plus 5x minus 6 equal to 0. Here the coefficient of x square is positive. It is parabola open up. Actually very simple pa. The roots are 2, 3. இது 2, இது 3. அப்போ parabola இப்படி தான் வரும் உங்களுக்கு. Parabola open up whenever the coefficient is positive. இதுவும் 2, 3 தான். But here it is open down. If coefficient of x square is positive, open up, and coefficient of x square is negative, open down. Very important, மறந்துடாதீங்க. And next year இது one of the very important concept. இந்த இயரும் நீங்கள் 1 markல இதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். அண்டு இது வந்து பாலினாமியல்லையும் இருக்குது, குவாட்ராட்டிக்லையும் இந்த கான்செப்ட் இருக்குது. வாட் எவர் த கான்செப்ட்
applicable in polynomial, same thing you can expect in quadratic. நீங்கள் board exam paper பார்த்தாலே தெரியும். ஒன்றும் இல்லை, அங்கே பாலினாமியல்னு இருக்கும், இங்கே ஈக்குவேஷன் இருக்கும், அங்கே ஜீரோஸ்னு இருக்கும், இங்கே ரூட்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதே தான் உங்களுக்கு ஆல்ஃபா பீட்டா 2 zeros are roots of the polynomial, then sum equal to minus b by a and product equal to c by a. The formation is x square minus sum of x plus product. பட் இங்கே என்ன வரும் உங்களுக்கு ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போடுவோம், அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஆர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா பீட்டா. இது ரிலேட்டடாக இன்றைக்கி 4-5 MCQ இருக்குது, ரெடியாக இருங்க, மினிமம் டைமில் நீங்கள் கிராக் பண்ணணும். அண்ட் இந்த சிமெட்ரிக் ஃபார்முலாஸும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் போத் குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் ஆஸ் வெல் அஸ் பாலினாமியல். இங்கே நீங்கள் ரைட் சைட் பார்த்தீங்களன்னா யூ ஹாவ் ஒன்லி 2 types ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன், சம் அண்ட் ப்ராடக்ட். இந்த ரெண்டு மட்டும்தான் இருக்குது உங்களுக்கு. ஏன்னா குவாட்ராட்டிக்கில் நம்ம போன ஸ்க்ரீனில் பார்த்ததில் பாருங்கள், இந்த ஃபார்முலாவில் சம் இருக்குது, ப்ராடக்ட் இருக்குது. ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த ஐடென்டிட்டிஸ் வித் ரைட் சைட் ஆஸ் சம் அண்ட் ப்ராடக்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் word problem. இதில் ஒரு huge concept word problem. More than 30 types of word problems are there. Okay, இந்த 30 typesமே நீங்கள் தரவாக பண்ணணும். ஏன்னா லீனியரை விட குவாட்ராட்டிக்கில் தான் வேர்ட் ப்ராப்ளம் ஜாஸ்தி. லீனியரில் அரௌண்ட் 23-24 டைப்ஸ் இருக்குது, இதில் 30+ டைப் இருக்குது. இல்லை ஒன் ஆஃப் த வெரி பிக் எக்ஸசைஸ் என்னென்னா ப்ராப்ளம் பேஸ்ட் ஆன் நம்பர்ஸ். இதில் நிறைய பேருக்கு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும், நம்பரை எப்படி அசியூம் பண்ணுறதுன்னு. அதுக்கு தான் இந்த ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற கண்டென்ட். 2 successive odd numberனா either 2x minus 1 or x plus 1 or x plus 2 பண்ணலாம். If x equal to 1, it is 1, 3, x equal to 3, 2 போட்டிங்களா என்ன வரும், 2, sorry, you can't substitute x equal to 2. Here both are odd number. So x equal to 3 போட்டிங்களா 3, 5. Very important. Here x is a natural number, here x is a odd number. இதுதான் advantage. ஸோ அதனால் நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணணும் எது பண்ணுறீங்கன்னு. ஸோ ரெண்டுத்துக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க. சிமிலர்லி ஈவன் நம்பர், திஸ் இஸ் ஈவன் ப்ளஸ் 2. ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் ஆட், எக்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் ஈவன். கரெக்டாக? அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்களா 3 கான்சிக்யூட்டிவ் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ், எக்ஸ் ப்ளஸ் 1, எக்ஸ் ப்ளஸ் 2. பட் இதுவே வந்து இன்டிஜர்ஸ்னால் இந்த ஆர்டரில் எடுக்கலாம் நீங்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் ப்ளஸ் 1 இன்டிஜராக இருந்தால் இப்படியும் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள். பட் நேச்சுரல் நம்பருக்கு இது எடுக்கக்கூடாது, யூ கேன் டேக் ஃபார் இன்டிஜர்ஸ். அதுக்கப்புறம் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 5 multiples of 7லாம் வருது இல்லையா, 7x plus 1. இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு 30 types ஆஃப் வேர்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குன்னு. ஸோ அந்த 30 typesல மேஜர் கான்செப்ட் மட்டும் நான் ரிப்பீட் பண்ணுறேன். அண்ட் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் என்னென்னா, ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர் எங்களோட லைவ் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் அண்ட் ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஸோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் போயிட்டுருக்கு. இந்த இயர் நாங்கள் வந்து ஜனவரி ஃபஸ்ட் வீக்லேருந்தே கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். உங்களுக்கே தெரியும் பயங்கர டென்ஷனில் தான் போயிட்டுருக்கு. ஏன்னா போர்டு எக்ஸாம் சீக்கிரம் வைக்கிறாங்க. அண்ட் எல்லா ஸ்கூல்லையுமே இப்போவே கேவிலலாம் ரவுண்ட் 2 ஃபுல் டெஸ்ட் போயிட்டுருக்கு. அதர் ஸ்கூல்ஸில் மண்டே ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஜான்வரி டு செப்டம்பர், அது மேக்ஸிமம் அக்டோபர் 15 போர்ஷன் முடிக்கணுன்றதுனால ஜான்வரியே போர்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் நான். ஸோ இதை நீங்கள் ஜாயின் பண்ணோன்னா இந்த நம்பர் கால் பண்ணலாம், இல்லை வாட்ஸ்அப் பண்ணலாம். ஸோ இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் வேர்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆக்சுவலாக 30+ சொன்னேன், மோர் தேன் 30+. ஏன்னா இப்போ நம்பர்ஸ்னு எடுத்துட்டாலே அதில் நியர்லி 3 to 5 டைப்ஸ் இருக்குது. ஓகே, அண்ட் 2 digit நம்பர்ஸ் இருக்குது. ஹார்ட்ஸ் கேட்டகரியில் 3 digit நம்பர். எஸ், 3 digit நம்பர் ப்ராப்ளமும் இருக்குது. ஒரு 10 years பேக் ஒரு போர்ட் கொஸ்டின் இருக்குது 3 digit நம்பர். ப்ராப்ளம் பேஸ்ட் ஆன் ஃப்ராக்ஷன்ஸ், ப்ராப்ளம் பேஸ்ட் ஆன் ஏஜ். அப்புறம் இதுதான் மெயினும், இதில் தான் ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் வரும். ஜாமெட்ரி, ரைட் ட்ரையாங்கிளில் பைத்தாகரஸ் தேரம் அண்ட் ரெக்டாங்கிளில் பைத்தாகரஸ் தேரம். திரும்ப மென்சுரேஷனில் ரைட் ட்ரையாங்கிள் ஏரியானா இங்கே என்ன வரும் உங்களுக்கு, ஆஃப் BH வரும் உங்களுக்கு. ரெக்டாங்கிள்லேயும் அதே ஏரியா தான். ஸோ இது என்ன வரும், LBன்னு வரும். இந்த டிஃப்ரென்ஷியேஷன், இந்த டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு தெரியணும். ஓகே, ஸோ ரீட் த ப்ராப்ளம் அண்ட் ஐடென்டிஃபை வெதர் இட் இஸ் ரிலேட்டட் வித் பைத்தாகரஸ் தேரம் ஆர் ரிலேட்டட் வித் ஆஃப் BH. ஓகே, அப்புறம் ப்ராப்ளம் பேஸ்ட் ஆன் டிஸ்டன்ஸ் 2 types ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. ப்ராப்ளம் பேஸ்ட் ஆன் டைம் 5 types இருக்குது. அதாவது 5 typesனால் எப்படி வரும்னா, அப்ஸ்ட்ரீம் டவுன் ஸ்ட்ரீம், போட் ஒரு டைப், ஸ்ட்ரீம் ஒரு டைப், அப்புறம் 1 vehicle 2 different speed and 2 vehicles, passenger train and fast train அப்படி வரும் உங்களுக்கு. அண்ட் வாக்கிங் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம். ஸோ இது எல்லாமே இதுக்குள்ளே வரும் உங்களுக்கு. அப்புறம் ப்ராப்ளம் பேஸ்ட் ஆன் ஷேர் ஆஃப் எ பர்சன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இப்படி பண்ணுறோம் இல்லையா, இப்போது ஒரு 20 students பிளான்டு ஃபார் பிக்னிக், the amount spent for each student அப்படி இருக்கும். If 5 students not join the tour, then the share of each person will increase. Or 3 students added, share of the each person reduced. அதுதான் very important. And rate, problem based on rate per meter, and problem based on article and number of cost, profit or loss, substitution method. இதுதான் நிறைய பேருக்கு தெரியாது. பட் இதுவும் பண்ணணும் நீங்கள். கரெக்டாக? அப்புறம் ப்ராப்ளம் பேஸ்ட் ஆன் டைம் அண்ட் ஒர்க், இந்த பைப் ரிலேட்டட், ஒர்க் ரிலேட்டட், இது எல்லாமே வரும்.
ப்ராப்ளம் பேஸ்ட் ஆன் ப்ரொடக்ஷன். ஆக்சுவலாக எங்களோட செல்ஃப் ஸ்டடி கோர்சஸில் ஃபஸ்ட் டைம் நான் இதான் பண்ணியிருக்கேன். என்னென்னா ஒரே ஸ்க்ரீனில் ஒரு எக்ஸசைஸோட எல்லா கான்செப்டும் டிஸ்பிளே பண்ண அதான் என்னோட ஆசை. சும்மா சாம்பிளுக்கு தான் இதை டிஸ்பிளே பண்ணுறேன். நீங்கள் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட் இல்லை ஃபார்முலா மெத்தட், அதில் குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் வித் கான்ஸ்டன்ட் கோஎஃபிஷியன்ஸ் வித் நம்பர்ஸ் அஸ் கோஎஃபிஷியன்னா இவ்வளோ தான் டைப் இருக்குது, இதுக்கு மேலே டைப்பே இல்லை. நீங்கள் இது மட்டும் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கோங்க, ஸ்க்ரீன்ஷாட், இந்த ஸ்க்ரீன் மட்டும் ஃபோட்டோ எடுங்க. இப்போ எங்களோட டிஜிட்டல் கோர்ஸில் நான் இப்படி தான் கொண்டு வரேன். என்னென்னா ஒரு எக்ஸசைஸ் போகிறீங்கன்னா அந்த எக்ஸசைஸோட மொத்த கான்செப்டே ஒரு ஸ்க்ரீன் இல்லை 2 ஸ்க்ரீனில் பார்க்கணும். அப்போ அந்த ஸ்க்ரீனை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும், ஓகே நம்ம இந்த டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம்லாம் சால்வ் பண்ண முடியுதா இல்லையான்ட்டு. அந்த ஸ்க்ரீனுக்குள்ளே உங்களுக்கு எல்லாமே இருக்கும். பட் ஒரு 10% மட்டும் டிஸ்பிளே கொடுக்க மாட்டேன், அந்த ஃபைல் எண்டில் தான் இருக்கும். ஸோ 90% சிங்கிள் ஆர் டபுள் ஸ்க்ரீன்லேயே கொடுத்துட்றேன் நான். அப்போ உங்களுக்கு அந்த ஒரு ஸ்க்ரீனை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஐடியா வந்துடும், இதில் எதெல்லாம் நம்ம வீக்காக இருக்கும், எது லேர்ன் பண்ணணும், இல்லை எல்லாமே நமக்கு தெரியுதா, இது ஒரு ஐடியா வரும் உங்களுக்கு. ஒரு சாம்பிளுக்கு தான் இதை டிஸ்பிளே பண்ணுறேன். ஸோ இந்த மாடலில் தான் எங்களோட டிஜிட்டல் செல்ஃப் ஸ்டடி கோர்சஸில் மேத் இருக்குது உங்களுக்கு. ஓகே, ஸோ இதுதான் நெக்ஸ்ட் வீக்லேருந்து நமக்கு ஆல் இண்டியா லெவல் MCQ டெஸ்ட் த்ரூ ஆன்லைன், கூகுள் ஃபார்ம்லாம் இல்லை, நம்ம வெப்சைட்டில் தான் marvelclasses.netல தான். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்களா நீங்கள் மேத்ஸில் இது மேத்ஸோட கம்ப்ளீட் செல்ஃப் ஸ்டடி கோர்ஸ். அதான் சொன்னேன் இல்லையா, செல்ஃப் ஸ்டடி கோர்ஸில் மேத்ஸில் கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது உங்களுக்கு. வீடியோஸ் இருக்குது, MCQ டெஸ்ட் இருக்குது, சாப்டர் வைஸ் டெஸ்ட் இருக்குது, 28 சாப்டர் வைஸ் டெஸ்ட், 7 ரிவிஷன் டெஸ்ட் அண்டு 10 போர்ட் டெஸ்ட் அண்டு 10 பேப்பர்ஸ். என்னோட 1 பேப்பர் நான் செட் பண்ணது உங்களுக்கே தெரியும், என் பேப்பர் கொஞ்சம் லென்த்தியாக தான் இருக்கும். என் பேப்பரில் நீங்கள் 78, 79 எடுக்கிறதே கஷ்டமாக இருக்கும். அப்புறம் ஆர்டி சர்மா சொல்யூஷன்ஸ், இது எல்லாமே இருக்குது உங்களுக்கு. ஸோ என்ன விஷயம் என்னென்னா, நீங்கள் அசசன்டேஷன் கவலைப்பட வேண்டாம், கேஸ் ஸ்டடி கவலைப்பட வேண்டாம், எல்லா கண்டென்ட்டும் இதில் தனியாக கொடுத்துருக்கேன். அது மட்டும் இல்லாமல் ஸோ ரெகுலராக வந்து நான் ஒரு இப்போ இந்த MCQ டெஸ்ட்லேயே ஒரு டெஸ்ட் வந்து ஒன்லி அசசன்டேஷன், சப்ஜெக்டிவில் ஒரு டெஸ்ட் ஒன்லி கேஸ் ஸ்டடி. ஸோ எப்படிலாம் உங்களை ட்ரைன் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் பிளான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதுக்கப்புறம் ரெஸ்ட் ஆஃப் த பீரியடில் வந்து ஸோ கம்மிங் வீக்லேருந்தே நமக்கு என்ன டெஸ்ட் எல்லாமே ஃபுல் சிலபஸ் தான். whether it is 80 marks or only case study or only 5 mark question மாற்றி டெஸ்ட் வச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் நான். ஓகே, ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் படிக்க ஆரம்பித்தாலும் நீங்கள் வந்து நல்ல மார்க் எடுக்கலாம். சயின்ஸில் அதே தான் உங்களுக்கு. சயின்ஸில் மட்டும் நம்ம மாரல் பேப்பர் ஒரு 5 பேப்பர்ஸ் இருக்குது அண்டு பாஸ்ட் இயர் போர்ட் கொஷின் சாப்டர் வைஸ் எல்லாமே இருக்குது உங்களுக்கு. அண்ட் MCQ டெஸ்ட் ரெடியாக இருங்க. மேத்ஸ், சயின்ஸ், சோஷியல் 60 டெஸ்ட். ஓகே, ஸோ சோஷியல் வரும்போது ஒரு நாளைக்கு 2 டெஸ்ட் அப்படி வச்சிடலாம். ஏன்னா எண்டில் வந்து மேத்ஸ் சயின்ஸ் அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். ஸோ இதுதான் நம்மளோட கிராண்ட் சக்ஸஸ். ஏன்னா எல்லாமே ஒரே பிளாட்ஃபார்மில், இந்தியாவில் நம்ம பிளாட்ஃபார்ம் மட்டும்தான் இருக்குது. ஸோ இது நீங்கள் 90 to 100 எடுக்கிறதுக்கு இந்த கண்டென்ட் உங்களுக்கு 100% சப்போர்ட் பண்ணணும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கோர்ஸ் பை பண்ணால் நீங்கள் லாஸ்ட் டிசம்பர் கிறிஸ்மஸ் ஹாலிடேஸில் லைவ் கிளாஸஸ் சோஷியல், இங்கிலீஷ், செகண்ட் லாங்குவேஜ் அட்டன் பண்ணலாம். ஸோ நீங்கள் செகண்ட் லாங்குவேஜ்னு வரும்போது தமிழ், ஹிந்தி பி, சான்ஸ்கிரிட், ஃப்ரெஞ்சு மட்டும் நம்ம மார்வலில் இது வரைக்கும் யாரும் என்ரோல் பண்ணலை. அதனால் ஃப்ரெஞ்சு வந்தால் அதுவும் டீச்சர்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணுவோம், ஒன்றும் ப்ராப்ளமே இல்லை. இந்த ஒரு ரீசன் தான் லாஸ்ட்டு 10 இயர்ஸில் 9 இயர்ஸ் 490 அண்ட் அபவ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான், ஃப்ரம் 2014 to 2025. ஸோ இந்த 9 இயர்ஸில் 10 இயர்ஸில் 9 இயர்ஸ் 490. ஸோ நம்ம சென்டர் மட்டும்தான், மார்வல் அகிலன் மட்டும்தான் எவ்ரி இயர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம். அதுக்கு ரீசன் என்னென்னா எண்டில் நான் இந்த மாதிரி ட்ரெயின் பண்ணுறது தான். அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லா குரூப்லேயும் பண்ணியிருக்கேன் நான். 10th போர்ட் பேப்பர்லேயும் 490, போர்டு எக்ஸாம்லேயும், 12th சயின்ஸ் குரூப்லேயும் 490+, காமர்ஸ் குரூப்லேயும் 490+. ஏன்னா காமர்ஸ் குரூப்னா அக்கௌண்ட்ஸ், எக்கனாமிக்ஸ், பிஸ்னஸ் ஸ்டடீஸ் எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணிடுறேன். சயின்ஸ்னா மேத்ஸ், ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி, இங்கிலீஷ், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், ஐபி எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணிடுறேன். எல்லாமே இருக்கிற இது இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணதில்லை. 2014 என்கிட்ட ஒரு ஸ்டூடெண்ட் படித்தாங்க, ஸ்ரேயான்னு, PSBP KK நகர். அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்காக யோசிச்சது. பட் இன்றைக்கி இந்த லெவலில் ஒரு நம்பர் 1 பிளாட்ஃபார்மாக ரெடி பண்ணுறதுக்கு அந்த கேர்ள் தான் ரீசன். எஸ், ரெடியா? இப்போ நம்ம 1 மார்க் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். எவ்ரி 1 மார்க் 1.5 minutes ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். உங்களோட கரெக்ட் ஆப்ஷன் மட்டும் டைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ரெகுலர் மெத்தட் ஃபாலோ பண்ண வேண்டாம். ஓகேவா?
வெரி குட். நிறைய பேர் கரெக்ட் ஆன்சர் டைப் பண்ணியிருக்கீங்க. வெரி குட் வெரி குட். இது எப்படி ஷார்ட் ட்ரிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னா, நீங்கள் இந்த ரெண்டுத்தையும் ஆட் ப்ராடக்ட்டை மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள். 2 × -3 -6. ஸோ தீஸ் டூ ரூல்ட் அவுட். அப்போ எய்தர் சி ஆர் டி. இப்போ இதில் வந்து சம் கால்குலேட் பண்ணுங்கள். வாட் இஸ் சம் ஹியர்? Sum equal to minus of a plus 1 equal to 2 minus 3 minus 1. Minus minus cancel, 1 1 cancel, a equal to 0. அவ்வளோதான். இந்த ஆட் பண்ணுறது அதெல்லாம் எதுவுமே வேண்டாம். 1 மார்க்குக்கு நீங்கள் எந்த ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் ரெகுலர் மெத்தட்லாம் ஃபாலோ பண்ண வேண்டாம். பட் இஃப் யூ ஆர் ஸ்ட்ராங் இன் கான்செப்ட் தென் யூ கேன் அப்ளை தீஸ் டைப் ஆஃப் டெக்னிக்ஸ். ஓகே. செகண்ட் கொஷின். The number of polynomial having zeros as -2 and 5. இதுக்கு டைம் இல்லை, இமிடியேட்டாக நீங்கள் ஆன்சர் டைப் பண்ணணும். எஸ், வெரி குட் வெரி குட். பரவாயில்ல, எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா படிச்சிருக்கீங்க போல இருக்கு. ஆப்ஷன் டி கரெக்ட். ஏன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் -2 and 3 சம் இஸ் 3 இல்லையா? x² - 3x - 10. This is quadratic equation corresponds to this. If I multiply by 2 again same 0. If I multiply by 3 again same 0. So k times this. So how many polynomials are there? Infinite number of polynomial, that is more than 3. இந்த ஆப்ஷனில் more than 3 இருக்கு, பட் infinite number of polynomial மறந்துடாதீங்க, infinite number. And next question, ஆமாம், alpha and beta are zeros of a polynomial 5x² - 7x + 2. Then sum of the reciprocal of both the roots. நிறைய பேர் ஆன்சர் வாங்க கொடுக்குறீங்க. ஃபஸ்ட்டு கரெக்ட் ஆன்சர் சாய் அமச்சந்திரா போல இருக்கு. ஆமாம், சாய் அமச்சந்திரா, என்னப்பா இத்தனை ஆன்சர் டைப் பண்ணிகிட்ருக்கேன்? ஒரு முறை டைப் பண்ணப்பா போதும். ஆப்ஷன் நீங்கள் எப்படி ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுறது பாருங்கள். சம் ஆஃப் த ரெசிப்ரோக்கல் 1/α 1/β, alpha plus beta by alpha beta minus b/a c/a, cancel. Minus b, so minus b is minus of -7 by a, minus by c 2. Answer is 7/2. Option A. Answer is 7/2. Correct? So very good. நிறைய பேர் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க, சிலர் ராங் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. சாய் ஹேமச்சந்திரா ஒரு முறை டைப் பண்ணால் போதும். நெக்ஸ்ட் கொஷன். ஆமாம், இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன். இப்போ நம்மளோட MCQ 60 டெஸ்ட்டு சொன்னோம் இல்லையா, அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபுல் டெஸ்ட் வந்து கூகுள் ஃபார்மில் ஃப்ரீயாக கண்டக்ட் பண்ண போகிறோம். நீங்கள் அதுவும் எழுதுனதுன்னு ஆசைப்பட்றீங்கன்னா, ஏன்னா இப்போ நம்ம வைக்கிறதுல வந்து ஃபுல் டெஸ்ட் 2 டெஸ்ட் வரும், மேத்ஸில் வந்து 4 டெஸ்ட் வரும். ஆனால் கூகுள் ஃபார்மில் வைக்கிற டெஸ்ட் எல்லாமே ஃபுல் சிலபஸ் தான். மேத்ஸ், சயின்ஸ், சோஷியல் 3மே வைக்க போகிறோம். அண்ட் 11th 12th எல்லாமே 12th பர்டிகுலராக மேத்ஸ், சயின்ஸ், மேத்ஸ், ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி வைக்க போகிறோம். நீங்கள் இந்த டெலிகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணிவிடுங்க. எல்லா கூகுள் ஃபார்ம் டெஸ்ட்டு அண்டு ஃப்ரீ டெஸ்ட்டு இல்லை சாம்பிள் பேப்பர், மெயினாக வந்து போர்டு எக்ஸாம் வரைக்கும் எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்கும் சாம்பிள் பேப்பர் போடுவேன், அலாங் வித் த சொல்யூஷன் வித் மார்க்கிங் ஸ்கீம். ஸோ நீங்கள் ஃப்ரீயாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம மார்வல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடிஷ்னலாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுங்கள். தயவுசெய்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளுக்கு இந்த டெலிகிராம் லிங்க்கை அனுப்புங்க. டிஸ்கிரிப்ஷனில் டெலிகிராம் லிங்க் இருக்குது, ஸோ அதை நீங்கள் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணலாம். அண்ட் zeros of the quadratic polynomial ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, எல்லா MCQமே சால்வ் பண்ணுற மாதிரி வராது. ஸோ ஒரு நீங்கள் இன்க்ளூடிங் JEE மெயின் அண்ட் அட்வான்ஸ் தியரிட்டிக்கலாக நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் சில MCQவை கிராக் பண்ணலாம். இது எப்படி பண்ணுறீங்கன்னு பார்க்கலாம். ரெடியா?
எல்லாருமே ஒன் டைம்ஸ் டைப் பண்ணால் போதும், மல்டிபிள் டைம்ஸ் பண்ணாதீங்க. சாயமச்சந்திரா அண்ட் கிருஷ்ணகுமாரி கரெக்ட். ஆப்ஷன் பி. ஆக்சுவலாக இதில் என்ன தியரி தெரியுமா? செக் த சைன் ஆஃப் ஆல் த டேர்ம்ஸ். பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ். ஈவன் இஃப் இட் இஸ் ஆல் த டேர்ம்ஸ், sign of all the terms of a polynomial is same, whether it is all are positive or all are negative, it has only negative zeros. This is one of the very important theorem in theory of equations. Okay, don't forget this theory, it is very important MCQ. If sign of all the positive, even if it is minus x square minus 99x minus 127, then also this answer is correct. If all the signs are only positive or only negative, then the roots are always negative. This is a very important theory. Okay, very good. Next question. If one of the zeros of a quadratic polynomial of the form x square plus ax plus b is negative of the other, one value is negative of the other, negative of the other na alpha comma minus alpha, then which one of the following sentence is correct? Okay, கொஞ்சம் யோசிச்சு பண்ணுங்க, careless mistake வரும். Okay வா? Super. Kokulnath, Shalmika, Kokulnath correct. Saya Machindra correct. Actually, option A. இப்போ நீங்கள் இப்படியே பார்த்துக்கலாமே, one root is negative of the other na 2 comma minus 2 கரெக்டா? அப்போ what is sum equal to 0, product equal to minus 4. அப்போ what is equation? X square minus 4. இப்போ இங்கே பாருங்க, as no linear term, ஏன்னா linear termல தான் இது sum வந்து 0 ஆகிடுது, and the constant term is negative, constant term negative தான் வரும் கரெக்டா? ஆக்சுவலாக இது கான்செப்ட் என்னென்ன, x square minus k equal to 0. The k may be square number or non-square number. So linear term missing because sum equal to 0. The coefficient of x becomes 0 and definitely negative number வரும். இதுவே no real roots வந்தால் நீங்கள் இதை எடுக்கணும், ஏன்னா பாசிட்டிவ் வரும்போது ரைட் சைடில் மூவ் பண்ணும்போது நெகட்டிவ் வரும். x square less than 0, which is not possible, which is possible only when the roots are unreal or complex. Okay, so one of the very very important tough theoretical question. Next MCQ, find two consecutive positive integers sum of whose square is 64, sum of whose, sorry 61. sum of, இது நீங்கள் வந்து ரெகுலர் மெத்தட்லாம் பண்ண வேண்டாம், ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட் தான் பெஸ்ட்டு. எஸ், எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேம்மா, நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். எஸ், எல்லாருமே கரெக்டாக பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. ஆப்ஷன் ஏ கரெக்ட். நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை, இதெல்லாம் நீங்கள் சம் ஆஃப் டூ கான்சிக்யூட்டிவ் பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் இதை எடுத்து பாருங்களேன், 25 + 36 61, அவ்வளோதான் ஆன்சர். ஓகே, ஸோ யாரோ ரெண்டு பேர் வந்து ப்ரீவியஸ் சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்கிறாங்க. 1 0 is negative other, alpha comma minus alpha. So 2 comma minus 2. What is the sum? Sum equal to 0.
What is the product? 2 into minus 2 minus 4. Then what is the polynomial? The polynomial is x square minus 0 into x minus 4 equal to 0. There is no linear term. That no linear term. And in the constant term is negative. மறந்துடாதீங்க, அடுத்த லைவ் கிளாஸில் இந்த மாதிரி கொஷின் கேட்பேன். ஸோ நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, உங்களுக்கு வந்து கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் இங்கே என்ன இந்த ரூட்ஸில் மாற்றிடுவேன். One root is negative of the other for unreal roots. For unreal roots this is correct. For real root this is correct. Okay. So we'll move on to question number 7. Yes, very important. இதை நீங்கள் ஈஸியாக பண்ணலாம், ட்ரை பண்ணுங்கள். எஸ், கரெக்ட் ஆப்ஷன் வந்து சி கரெக்டாக பண்ணியிருக்கீங்க. எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன். ஒன் ஆஃப் த வெரி இம்பார்ட்டண்ட் டஃப் 2 mark கொஷின். எக்ஸ் ஈக்குவல் டு திஸ் அப் டு how many times? Infinite times. So you can rearrange this function as expression as x equal to root of 2 plus the remaining series. Omit this one. The remaining series again you can write this as x. புரிஞ்சுக்கோங்க திரும்ப. The whole expression is x. If you omit this, again it is x. Squaring on both sides. X square equal to 2 plus x. X square minus x minus 2 equal to 0. Option C. But இதே வந்து சால்வ்னு கேட்பாங்க 2 marksல. அப்போ என்ன வரும்? Sum is minus 1, product minus 2. So minus 2 comma 1. So x minus 2, x plus 1 equal to 0. What are the roots? X equal to 2 comma minus 1. 2 comma minus 1. ஒரு 2 mark question out of 5ல டெஃபினட்டாக டஃபாக வரும். ஏதாவது ஒரு சாப்டரில் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸாக கேட்பாங்க. ஸோ அதெல்லாம் நான் எம்சிக்யூலேயே உங்களுக்கு ட்ரைன் பண்ணிடுறேன். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின். ஆமாம், இப்போ நாங்கள் வந்து என்னென்ன நிறைய ஷார்ட் ட்ரிக்ஸ் வீடியோஸ் வந்து நம்ம சேனலில் கொடுக்குறோம். ஸோ இந்த மார்வல் கிளாஸஸில் வந்து இங்கிலீஷ் வீடியோஸ் இருக்கும். தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக மார்வல் கிளாஸஸ் தமிழ். ஸோ இந்த இப்போ நான் தமிழில் எடுக்கிறதுனால மார்வல் கிளாஸஸ் தமிழ். ஸோ சவுத் இந்தியா கவர் பண்ணும்போது நான் மார்வல் கிளாஸஸ் இங்கிலீஷ் சேனலில் தான் எடுப்பேன். ஸோ இந்த மாதிரி வீடியோஸ் வந்து நீங்கள் ரெகுலராக இந்த சேனலில் தான் அப்லோட் பண்ணுவோம். ஸோ நீங்கள் ரெகுலராக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு ரெகுலராக பார்க்கலாம். எல்லா மேக்ஸிமம் பாசிபிள் கொஷின்ஸுக்கு ஃப்ரீயாகவே நாங்கள் வீடியோ ஷூட் பண்ணி எங்கள் ஸ்டுடியோவில் இந்த சேனலில் அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வாட்ச் பண்ணி பாருங்கள், ரெகுலராக செக் பண்ணுங்கள். எஸ், கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும். அண்ட் ரெகுலர் மெத்தட் வேண்டான்னு நினைக்கிறேன். யார் என்ன பண்ணுறீங்கன்னு பார்க்கலாம். தயவுசெய்து ஃப்ளூக்கில் பண்ணாதீங்க, கொஞ்சமாவது கான்செப்ட் அப்ளை பண்ணுங்கள். அதாவது ஷார்ட் ட்ரிக்ஸ் கான்செப்ட். See, you have 2 options. One by using a regular method, another one is by using shortcut method. ஃப்ளூக்கால் பண்ணாதீங்க, அப்புறம் லேர்ன் பண்ணுறதுக்கே சான்ஸ் இல்லாமல் போயிடும். உங்கள் நேம் மட்டும் கொஞ்சம் மாற்றிக்கங்க. என்ன ஜங்க் லெட்டர்ஸில் இருக்குது.
கஷ்டப்படுறீங்க. ஆக்சுவலாக நீங்கள் ஷார்ட் ட்ரிக்ஸ் அப்ளை பண்ணல. இது எப்படி பண்ணுறது பாருங்கள். வாட் இஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஜீரோஸ்? ப்ராடக்ட் ஈக்குவல் டு என்ன? சி பை ஏவா? -2√3 by 4√3 -1/2. பட் இதை வச்சு உங்களால் டிசைட் பண்ண முடியாது. பட் இதை மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள். √3 × √3 வருது. ஸோ -1/2. ஆனால் இதுவும் பாருங்கள் 3 கேன்சல் -1/2 வருது. இப்போ இந்த ரெண்டும் வராது உங்களுக்கு. கரெக்டா? இந்த ரெண்டுத்தில் எது கரெக்டுன்னு பார்க்கணும். அப்போ நீங்கள் சம் செக் பண்ணுங்கள். சம் வந்து என்ன வரும் உங்களுக்கு? -b/a sum of zeros. இந்த ரெண்டுத்தையும் சப்போஸ் இதை ஆட் பண்ணி பாருங்கள் என்ன வருதுன்ட்டு. ஏன்னா சம் வந்து உங்களுக்கு என்ன வரும்? -α + β. ஸோ மைனஸ் ஆஃப் எல்சிஎம் என்ன வரும் உங்களுக்கு? 12 -8√3 + 4 3 டைம்ஸ் 3√3 which is equal to -5√3 by 12. -5√3 by 12. இதை செக் பண்ணி பாருங்கள் சம் ஆட் பண்ணாக்கா. அண்ட் ஸோ which is equal to sum equal to 0. So minus into minus plus. So sum equal to what? நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இல்லை எப்படி பண்ணுங்க. sum equal to -b/a. -b/a. So -b/a equal to minus of 5 by a 4√3. இங்கே செக் பண்ணி பாருங்கள். √3 கேன்சல் 4√3. your answer is correct. பட் வேறு வழியே இல்லை, இப்படி தான் பண்ணணும். நீங்கள் நார்மல் மெத்தடில் போட்டால் ரொம்ப லேட் ஆகும். ஓகே, ஸோ அப்போ பார்த்துக்கோங்க. இந்த சம்முக்கு தான் அதிகமாக டைம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள். ஸோ குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் வித் இர்ரேஷனல் கோஎஃபிஷியண்ட்டை கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் நீங்கள் இனிமேட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஷின். இது போர்ட் கொஷின். த ரூட்ஸ் ஆஃப் த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆர் டேஷ். கொஷினை பார்த்து டென்ஷன் ஆக வேண்டாம், ரொம்ப சிம்பிளான கொஷின். இது வரைக்கும் யாரும் ஆன்சர் பண்ணலை. இது எப்படி பண்ணுறேன் பாருங்கள். இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிக்கோங்க. டினாமினேட்டரை a + b × a - b equal to a + b by a - b. Both gets cancelled. கரெக்டா? And what is x square equal to? Cross multiply a + b the whole square. X equal to ± a + b. Option A. ஒரு சம்மை நீங்கள் ரீட் பண்ணி முடிச்சோடனே ஒரு 10 seconds or 15 seconds திங்க் பண்ணுங்கள். ஸோ வாட் ஆர் த மேக்ஸிமம் கான்செப்ட் யூ கேன் அப்ளை ஹியர்? ஃபேக்டரைசேஷன், கேன்சல் த காமன் ஃபேக்டர், ஃபைண்ட் த ரூட். ஓகே, இப்போ பார்த்துக்கோங்க. எல்லாருமே கொஞ்சம் ரெகுலர் பேட்டர்ன் இல்லைனாலே ஸ்ட்ரக் ஆகுது உங்களுக்கு. ஸோ இதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி சம்ஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். பட் இந்த மாதிரி சம்ஸ் எல்லாமே நம்மளோட MCQ டெஸ்ட்டில் கொடுத்துருக்கேன். நான் அதுலேருந்து தான் கொஷின் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். அது இல்லாமல் அடிஷ்னலாக இப்போ நீங்கள் வந்து சென்டம் எய்ம் பண்ணுறீங்கன்னா அப்பார்ட் ஃப்ரம் 60 டெஸ்ட் அடிஷ்னலாக மேத்ஸ் சயின்ஸில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு 600 to 1000 MCQ பிடிஎஃபாக போட்டிருக்கேன், வித் சொல்யூஷனும் போட்டிருக்கேன் நான். ஸோ நீங்கள் எந்த கோர்ஸ் வேணாலும் பை பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ax² + bx + c = 0, a greater than 0, c greater than 0, b = 0. Then the quadratic equation as dash. Theory based question. Theory ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணலாம்.
பார்வதி, சாய் அஹமத், சந்திரா, ஷல்மிகா, கரெக்ட். ஆக்சுவலாக ஒரு 3 to 4 கொஷின்ஸ் முன்னாடி ஒரு சம் பார்த்தேன், அதே தான் கான்செப்ட் இங்கே. b ஈக்குவல் டு 0, அப்போது ax ஸ்கொயர், c இஸ் பாசிட்டிவ் ப்ளஸ் சம் பாசிட்டிவ் நம்பர், சப்போஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 9 ஈக்குவல் டு 0, அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு -9, which is not possible. Square of a number cannot be negative. It is possible only when it is unreal or no real roots. So very good. ரொம்ப நல்லா பண்ணிருக்கீங்க பார்வதி, வெரி குட். சாய் அமச்சந்திரா. நெக்ஸ்ட் கொஷின். ஸோ நீங்கள் எல்லாமே ஒரே இதில் எல்லா எங்களோட யூடியூப் சேனல், டெலிகிராம் சேனல் அண்ட் வாட்ஸ்அப் சேனல் வேணும்னா எல்லாமே மார்வல் கிளாஸஸ் டெலிகிராம் சேனல், மார்வல் கிளாஸஸ் இங்கிலீஷ் சேனல் அண்ட் தமிழ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த போர்டு எக்ஸாமுக்கு உங்களுக்கு ஃப்ரீ சப்போர்ட் எங்கள் மார்வல் கிளாஸஸ்லேருந்து கிடைக்கும். எஸ், இஃப் த ரூட்ஸ் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆர் ரியல் அண்ட் டிஸ்டிங்க்ட் தென் டேஷ் ஒன் ஆஃப் த டஃப் சம். நான் சொல்லிடுறேன் இப்போவே. ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு சம் லாஸ்ட் கிளாஸ் நான் ரிவிஷன் கிளாஸ் எடுக்கும்போது ஒரு நியூ ஸ்டூடெண்ட் எக்ஸலண்ட்டாக ஆன்சர் பண்ணாங்க. பட் நீங்கள் யார் பண்ணுறீங்கன்னு பார்க்கலாம். லாஸ்ட் ஐ திங்க் தேர்ஸ்டே நினைக்கிறேன், கரெக்ட், தேர்ஸ்டே நான் டீச் பண்ணேன். இது கொஞ்சம் டஃப் கான்செப்ட். இட் இஸ் தேர் இன் 11th ஸ்டாண்டர்ட். பட் ஆர்டி சர்மாவிலையும் இந்த கான்செப்ட் இருக்குது. ஆப்ஷன் டி, ரீசன் என்ன நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ரியல் அண்ட் டிஸ்டிங்க்ட் டி கிரேட்டர் தேன் 0. ஸோ பி ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac கிரேட்டர் தேன் 0, கரெக்டாக. பட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சிம்பிள் எக்ஸ்பிளனேஷன். எக்ஸ் ஸ்கொயர் லெஸ் தேன் 4னா எக்ஸ் லைஸ் பிட்வீன் -2 to +2. மறந்துடாதீங்க, இதுதான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்டு. அண்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கிரேட்டர் தேன் 4னா இப்போ இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இன் திஸ் நம்பர் லைன் திஸ் இஸ் -2, திஸ் இஸ் +2. இதுதான் ரிக்வயர்ட் சொல்யூஷன். வெராஸ் ஹியர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கிரேட்டர் தேன் 4னா இதே நம்பர் லைன் தான், -2 +2. காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆஃப் திஸ் ஷேடட் போர்ஷன், தட் இஸ் திஸ் போர்ஷன் ஆஸ் வெல் அஸ் திஸ். அப்போ என்ன வரும் உங்களுக்கு, எக்ஸ் லெஸ் தேன் -2 அண்ட் எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் +2. இப்போ இந்த கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி தான் அங்கே பண்ண போகிறோன்னா பி ஸ்கொயர். ஸோ வாட் இஸ் பி ஸ்கொயர்? பி ஈக்குவல் டு kx, minus k. ஸோ -k the whole square, 4 into 5 into -1 greater than 0. So which is equal to, actually this is +1 pa, +1, k square -20 greater than 0, k square greater than 20. So what is square root of 20? Square root of 20 is k square greater than 4 into 5, so 2 root 5. Appo you have two options, either left side of -2 root 5 or right side of +2 root 5. So two different value you can't write in one single case like this. You have to write like this, greater than positive direction and less than negative direction. So this part. So option D. And paper வந்து ரொம்ப ரொம்ப டஃப்பாக செட் பண்ணால் தான் இது வரும். பட் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது எல்லாமே டீச் பண்ணிடுறேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஸோ வெரி சிம்பிள். இன்றைக்கி தியரி நீங்கள் ஒழுங்காக கவனிச்சிருந்தால் இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணலாம்.
Yes, Shalmika correct, Purnima correct, Kajal correct, option D. Very good. இப்போ ஒன்றும் இல்லை, இது எப்படி பண்ணுறது பாருங்கள். ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் அன்ஈக்குவல் அண்ட் இர்ரேஷனல். ரியல் அன்ஈக்குவல் இர்ரேஷனல்னா அப்போ என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு, நான் ஏற்கனவே கொடுத்துருக்கேன் தியரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது d greater than 0 and it is நான் ஸ்கொயர் நம்பர். பட் அந்த ஆப்ஷனே இல்லை இங்கே. இது வந்து ஸ்கொயர் நம்பர். திஸ் இஸ் ஃபார் ரேஷனல் ரூட்ஸ். சப்போஸ் இங்கே நான் ஸ்கொயர்னு இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தட் இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர். பட் அது இல்லை. அப்போ உங்களுக்கு என்ன வரும், நன் ஆஃப் திஸ். ஒரு கொஷின் இப்படி தான் செட் பண்ணேன் நான். ஓகே, ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட், d greater than 0 and நான் ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ், தென் ஒன்லி இட் இஸ் irrational. ஸோ none of this. பட் எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் என்னென்னா greater than 0 and நான் ஸ்கொயர் நம்பர். மறந்துடாதீங்க, அடுத்த MCQ டிஸ்கஷனில் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸும் கேட்பேன் நான். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் sum of the roots of the equation kx square plus 2x plus 3k equal to 0 is equal to their product, then the value of k. நான் கிளாஸ்லேயே ஷார்ட் ட்ரிக்ஸ் டீச் பண்ணியிருக்கேன், 4-5 டைம்ஸ் சொல்லியிருக்கேன். நான் இதை ஞாபகம் வச்சுருக்கீங்களான்னு பார்க்கலாம். Yes, very good. Rishi correct, Shalmika correct, Parvati correct. Option D. Actually, இதுக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் மெத்தட் இருக்குது, நீங்கள் இவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. sum equal to product minus b by a equal to c by a cancel. So if you transpose to that side, b plus c equal to 0. இதுக்கப்புறம் இதான் ஃபார்முலா, ஷார்ட் ட்ரிக்ஸ். sum equal to productனா இதெல்லாம் பண்ண தேவையில்லை, b plus c equal to 0. correct. So what is b? b equal to 2 plus c 3k equal to 0. So 3k equal to minus 2, k equal to minus 2 by 3. Option D. Option D. கரெக்டாக இந்த மாதிரி ஷார்ட் ட்ரிக்ஸ் நிறைய நான் என்னோட கிளாஸில் டீச் பண்ணியிருக்கேன். சப்போஸ் நீங்கள் தெரியலன்னா இப்படி தான் பண்ணணும். பட் எக்ஸாமில் யூ ஹாவ் மினிமம் 1.5 to 2 minutes நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் டைம். பட் இஃப் யூ நோ தீஸ் ஷார்ட் ட்ரிக்ஸ் டெஃபினட்டாக. பட் இந்த மாதிரி ஷார்ட் ட்ரிக்ஸுக்கு தனி ஒரு வீடியோ கோர்ஸ் லான்ச் பண்ண போகிறேன் நான். பட் இப்போ முடியாது, நெக்ஸ்ட் அகாடமிக் இயர் தான். பட் லைவ் கிளாஸில் நான் ஃப்ரீயாக உங்களுக்கு டீச் பண்ணுறேன், டோன்ட் வரி. பட் இந்த 14 சாப்டர்ஸை நீங்கள் அட்டன் பண்ணுங்கள். முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபிசிக்ஸுக்கும் MCQ டிஸ்கஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்ட்டு இருக்கோம். ஸோ அது உங்களுக்கு எல்லாமே டெலிகிராம் சேனலில் நாங்கள் இன்டிமேஷன் கொடுப்போம். ஸோ நெக்ஸ்ட், எஸ் கொஞ்சம் டஃப் சம் தான், ஆனால் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஆனால் இது போர்ட் கொஷின், அதையும் சொல்லிடுறேன். ஸோ எக்ஸாக்டாக ஒரு சின்ன சம் தான் MCQ கேட்பாங்கலாம் நீங்கள் எதிர்பார்க்க முடியாது. ஏதாவது ஒரு 5 மார்க்ஸ் தூக்கி 1 மார்க்கில் கொடுக்கலாம். 1 மார்க்கு வந்து 2 மார்க்ஸ்லாம் 5 மார்க்ஸில் வரும். ஸோ அதெல்லாம் ஒரு ரூலும் கிடையாது CBSEயில். ஸோ ட்ரை பண்ணுங்கள். ஆனால் இது வந்து ஒரு NCERT ஆர்டி சர்மா பாஸ்ட் இயர் போர்ட் கொஷின், எல்லா புக்லையும் இந்த கொஷின் இருக்குது. இந்த கொஷின் நீங்கள் ரெகுலராக படிச்சிருந்தால் இந்த ஆப்ஷனை டைரெக்டாக டிக் பண்ணியிருக்கலாம்.
சாய் அமைச்சந்திராவுக்கு ஒரு வேலையே இல்லை, ஃபுல்லாக டைப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான். எப்படி பி போடுறீங்கன்னு தான் எனக்கு புரியல. ஓகே, நான் இதை சால்வ் பண்ணி காட்டுறேன். ஏன்னா இது 5 மார்க் கொஷின், அதனால் ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ணுறேன். பி ஸ்கொயர் minus 4ac equal to 0. So b square equal to 4ac, correct? So what is b square? This value. Square பண்ண என்ன வரும் உங்களுக்கு? Minus 2b whole square is 4b square, a plus c the whole square. 4 into a square plus b square into c, b square plus c square. Simplify பண்ண 4 cancel, b square into a square plus c square plus 2ac, a square b square, a square c square, b power 4, b square c square. Now this becomes b square a square b square, b square c square, 2ac b square equal to, இது அப்படியே வருமா? என்ன கேன்சல் ஆகுது பாருங்க, a square b square, a square b square cancel, b square c square, b square c square cancel. Correct? So what is the remaining cases? The remaining cases 2ac b square equal to these two terms. Which is equal to a square c square plus b power 4. I think ஏதோ சைன் மிஸ்டேக் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், லெட்டர்ஸ் மாறி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இந்த மாதிரி வரக்கூடாது. ஆமாம், இதில் ஏதோ டைப்பிங் எரர் இருக்குது, சாரி. நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம். இதை நான் வந்து செக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு என்னோட டெலிகிராம் சேனலில் சால்வ் பண்ணி போடுறேன், சாரி. நெக்ஸ்ட் கொஷின். ஆன்சர் வரல, அதுக்கு நான் சால்வ் பண்ணாலும் ஆன்சர் வரல. எஸ், ஆக்சுவலாக ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் சம் இது. இது எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் என்ன வரும் உங்களுக்கு? எக்ஸ் பவர் 4 ப்ளஸ் 2x ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 1 மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 0, எக்ஸ் பவர் 4 ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 1 ஈக்குவல் டு 0. இட் இஸ் a biquadratic equation, correct? So put x square equal to y. This becomes y square plus y plus 1 equal to 0. Find the discriminant value. So what is d equal to? B square minus 4ac, 1 square minus 4 into 1 into 1, minus 3 less than 0. So discriminant is less than 0 and hence it has unreal roots. So no real roots option C. நிறைய பேர் டைப் பண்ணியிருக்கீங்க. இந்த மாதிரி degree 4 வரும்போது you have to convert into second degree. The fourth degree expression converted into quadratic and find the nature of quadratic. So now that it is quadratic in terms of y, it has its discriminant value is minus 3, which is and hence the
roots are unreal. Okay, next interesting sum start பண்ணலாம். பார்வதி ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஷல்மிகா செகண்ட். வெரி குட், ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுறீங்க. ஷல்மிகா ஆன்லைனில் நல்லா பண்ணுறமா, ஆஃப்லைனில் தான் பண்ண மாட்டேன்ற. நீ உனக்கு எம்சிக்யூலாம் நல்லா வருதுமா. நீ வந்து ஏதாவது காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணு. எம்சிக்யூ வந்து டென்ஷன் இல்லாமல் கான்ஃபிடென்ட்டாக பண்ணாவே நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த ஃபீல்டு தேவையோ அந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ். ஏன்னா அந்த குவாலிட்டி எல்லாருக்கும் வராது. ரிஷி கரெக்ட். ஆக்சுவலாக இது வேறு ஒன்றும் இல்லை. sum of the ratio of sum, அப்போ minus b by a is to c by a cancel, minus b is minus 12, minus b is plus 12 is to c is 18, 6 2s are 6 3s are 2 is to 3, option D correct. So எல்லாரும் நல்லா பண்ணிருக்கீங்க. which of the following is a quadratic equation? நான் தான் சொன்னேன் இல்லையா, பேசிக்கில் கூட 1 மார்க் கொஷின் வரும். ஸோ இந்த லைவ் செஷன் பிகினிங்கில் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு டிவிஷனே பேசிக்ஸ் தான், அதுலேருந்து தான் இந்த கொஷின் எடுத்திருக்கேன். செக் பண்ணுங்கள், ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் நீங்கள். Yes. ஆப்ஷன் பி ஷல்மிகா அண்ட் கோகுல்நாத் கரெக்ட். இது எப்படி பாருங்களேன், இப்போ இதில் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேர்ம் இருக்குது, இங்கேயும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேர்ம் வரும். ஸோ கேன்சல் ஆகிடும், இட் பிகம்ஸ் லீனியர். இங்கே எக்ஸ் கியூப் டேர்ம் இருக்குது, இங்கேயும் எக்ஸ் கியூப் டேர்ம் இருக்குது, அது கேன்சல் ஆகிடும், பட் இட் பிகம்ஸ் குவாட்ராட்டிக். இங்கே பாருங்கள் 2x square, if you multiply these two, x square cancel ஆகிடும், it becomes linear. None of this. அப்போது செகண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் மட்டும்தான் குவாட்ராட்டிக் வருது. ஆப்ஷன் பி கரெக்ட். நீங்கள் ஸ்லோவாக தான் பண்ணணும், பட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இதுதான் ஷார்ட்கட் மெத்தடில் பண்ணணும். எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது, எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண என்ன வரும் உங்களுக்கு, 4 minus 2x 4x plus x square. அந்த x square இந்த x square கேன்சல் ஆகுது. ஓகேவா? ஸோ டெஃபினட்டாக ஒரு கொஷின் அவுட் ஆஃப் 20ல் ரொம்ப பேசிக்காக கேட்பான், 1 or 2 questions. நெக்ஸ்ட், இப்போ உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் எவ்ரி ஃப்ரைடே மறந்துடாதுங்க, எவ்ரி ஃப்ரைடே 7:15 to 8:15 or 8:30 உங்களுக்கு வந்து லைவ் செஷன் இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் என்ன டாபிக் வேணும் உங்களுக்கு சாட் பாக்ஸில் டைப் பண்ணுங்கள். அந்த சாப்டர் நம்ம மேக்ஸிமம் என்ன கேட்குறீங்களோ அந்த சாப்டர் நான் எடுக்கிறேன். அதர்வைஸ் என்னோடய சாய்ஸ்க்கு விட்டுருங்க. ஸோ என்ன சாப்டர் வேணுமோ டைப் பண்ணுங்கள். AP circles,
ஏபி ஆக்சுவலாக நான் என்ன மைண்டில் வச்சுருக்கேன்னா ஏபி தான் மைண்டில் வச்சுருக்கேன். ஓகே, நான் கொஞ்சம் டஃப் சாப்டர்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு எடுக்கிறேன். ஈஸி சாப்டர்லாம் முடிச்சிடுறேன். ட்ரிக்னாமெட்ரி, சர்க்கிள், ட்ரையாங்கிள்ஸ், சர்ஃபேஸ் ஏரியா, வால்யூம், 7 சர்க்கிள்ஸ் எல்லாம் டுவர்ட்ஸ் த எண்ட் எடுக்கிறேன். ஏன்னா பிஃபோர் எக்ஸாம் உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ ஈஸி சாப்டர் ஆக்சுவலாக நான் மைண்டில் வச்சிருந்தது ஏபி, நிறைய பேர் ஏபி தான் டைப் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ டோன்ட் ஃபர்கெட் அண்ட் ப்ரிப்பேர் ஏபி வெரி வெல். அண்ட் ஏபியோட ஃபார்முலா, ஷார்ட் ட்ரிக்ஸ் எல்லாமே நான் வந்து நெக்ஸ்ட் மண்டே என்னோட டெலிகிராம் சேனலில் ஷேர் பண்ணுறேன் பிடிஎஃப். அதை பிரிண்ட் எடுத்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. அந்த பிடிஎஃப்பில் இருக்கிற ஷார்ட் ட்ரிக்ஸ் எல்லாமே அடுத்த ஃப்ரைடே லைவ் கிளாஸுக்கு டெஃபினட்டாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் MCQ, one root be the reciprocal of the other, then the value of k is dash. Again இதுக்கும் ஷார்ட் ட்ரிக்ஸ் கிளாஸில் டீச் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஆல் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ். தெரியலன்னா நீங்கள் ரெகுலர் மெத்தடாவது பண்ணுங்கள். மார்வல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஷார்ட் ட்ரிக்ஸை மறந்துட்டு இருக்கீங்க. சாய் ஹேமச்சந்திரா, கோகுல்நாத் நீ அப்போ ஜாயின் பண்ணல. ஏ பி, ஆமாம் டி ஃபஸ்ட் ஆன்சர் வந்திருக்கு. பூர்ணிமா டி கரெக்ட். ஆக்சுவலி ஆப்ஷன் டி கரெக்டு. எப்படி நான் ரீசன் சொல்கிறேன் பாருங்கள். ஒன் ரூட் இஸ் ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் தி அதர். ப்ராடக்ட் ஈக்குவல் டு சி பை ஏ, கரெக்டா? ஆல்ஃபா இன்ட்டு ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் தி அதர் 1 by alpha equal to c by a. These two gets cancelled. 1 equal to c by a, c equal to a. These short tricks. So one root is reciprocal of the other, short trick c equal to a. Sum of the roots equal to product of the roots. What is shortcut? B plus c equal to 0. One root is negative of the other. What is the short tricks? B equal to 0. இதெல்லாம் மறந்துடாதீங்க. இப்போ c equal to a. Now what is c? K. What is a? 5. K equal to 5. Option D. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த ஷார்ட் ட்ரிக்ஸ்லாம் ஸ்டாண்டர்ட் results for all competitive exams and useful for board exam. Okay, next question number 19. If the equation has two distinct real roots, then dash. இந்த கான்செப்ட் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு 4-5 சம்ஸ்க்கு முன்னாடி நான் கான்செப்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். அந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணால் இந்த ஆன்சர் கரெக்டாக பண்ணலாம். நீங்கள் எத்தனை பேர் கரெக்டாக அந்த கான்செப்டை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணீங்கன்னு எனக்கு தெரியணும். சீக்கிரம் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஓகே, எல்லாருமே கான்செப்டை ஞாபகம் வச்சுருக்கீங்க. ஆப்ஷனே கரெக்ட். என்ன ரீசன்னா, ரியல் அண்ட் டிஸ்டிங்க்ட் டி greater than 0, b square minus 4ac greater than 0. What is b square? 2 minus 4 into a greater than 0. 4 greater than 4a square less than 1. a square less than 1 formula நான் கொடுத்தோம் இல்லையா, it lies between -1 to +1. ஆப்ஷன் ஏ கரெக்ட். வெரி குட். எல்லாருமே கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. லாஸ்ட் கொஸ்டின் இன் திஸ் லைவ் செஷன்.
roots of the equations are dash. இது ஈஸியாக பண்ணிடுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்வதி, ஷல்மிகா, வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட், ஃபஸ்ட்டாக பண்ணிட்டீங்க. ஆக்சுவலி பி ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac minus 6 square 4 into 2 into 3 36 minus 24 12. What is root d? It is not a perfect square number. Whenever discriminant value is not a perfect square number, then the roots are real, unequal and irrational. If it is perfect square, it is rational. Okay, so this is the last question. So next week மறந்துடாதீங்க AP and the AP ஓட formula and short tricks நம்ம மார்வல் கிளாஸஸ் டெலிகிராம் சேனலில் அவைலபிள் போட்டு நான் மண்டே உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நம்பரை சேவ் பண்ணிக்கோங்க நியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், 7092005005. இதான் மார்வலோட ஆன்லைன் பேட்ச் நம்பர். இதுக்கு இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப்பில் உங்களோட ஃபீட்பேக் ஷேர் பண்ணுங்கள், டைப் பண்ணி அனுப்புங்க. அண்ட் டெலிகிராம் சேனலில் மண்டே உங்களுக்கு ஏபியோட ஃபார்முலா இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனோட ஃபார்முலாவும் இருக்கும். இந்த 14 சாப்டர்ஸ்க்குமே சாப்டர் வைஸ் டெஸ்ட் ஃபார்முலா எல்லா ஃப்ரீ, அந்த யூடியூப்போட ஃப்ரீ லைவ் கிளாஸஸ், அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம கூகுள் ஃபார்ம் ஃபுல் டெஸ்ட் அது எல்லாமே டெலிகிராம் சேனலில் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் யூஸ் பண்ண மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளும் இந்த லைவ் செஷனை அட்டன் பண்ணோன்னா நம்மளோட மார்வல் டெலிகிராம் சேனல் அண்ட் இந்த நியூஸை ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, குட் நைட்.